ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮਨੌਲੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੀ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। बहुत ही डीप टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जे इस टॉपिक की भूमिका की मैं गल करा तो इस तो पहला मैं तुहानूं जरूर दसांगी कि तुसी +1 दे विच हुण तक संघात्मक शासन प्रणाली फैडरल सिस्टम तुसी पढ़ चुके हो। फैडरल सिस्टम बच्चे संघात्मक सरकार किहड़ी सरकार हुंदी है, किहड़ा ढांचा हुंदा है जिस दे विच केंद्र अते राज्यां विचकार शक्तियां दी वंड कीती गई हुंदी है। याद रखना जो भारत ने संघात्मक ढांचा सी वो कैनेडा तो लिया सी। ये भी तुहाडे जनरल नॉलेज का 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। बच्चे संघात्मक ढांचा वो हुंदा है जदों देश बहुत वड्डा होवे, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा होवे। फॉर एग्जाम्पल जिवें साडा इंडिया है, बहुत वड्डा देश है, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो एक सरकार तो सारा देश हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, राज प्रबंध चलाना बहुत औखा हो जाता है। तो इस हालत विच की कीता जाता है कि केंद्र अते राज्यां दे विच शक्तियां दी वंड कर दित्ती जाती है। कुछ एक शक्तियां केंद्री सरकार नूं दे दित्तियां जांदियां हन, कुछ एक शक्तियां राज्यां दीयां सरकारां नूं दे दित्तियां जांदियां हन। फॉर एग्जाम्पल आपां इंडिया की गल करिए तो इंडिया दे विच तुसीं देखो एक केंद्र की सरकार है जिसनूं तुसीं दिल्ली वाली सरकार कहने हो, जिस विच असीं प्रधानमंत्री अते उन्हां दे मंत्रीमंडल सरकार नूं चलाउंदे हन। इस तरीके दे नाल हरेक राज की अपनी अलग अलग सरकार है। पंजाब की अपनी है, हरियाणे की अपनी है, जम्मू कश्मीर की अपनी है। ये राज्यां दीयां सरकारां अपने अपने राज का प्रशासन चलाउंदियां हन। हुण अगला मुद्दा साडे कोल ये उठदा है कि जेकर केंद्र अते राज्यां विचकार दोनों नूं शक्तियां दित्तियां हन तो जिथे दोनों नूं शक्तियां दित्तियां होण उत्थे बच्चे झगड़ा होण दी बहुत ज़्यादा गुंजाइश रहिंदी है। जिवें जे तुहाडे घर च एक बच्चा है, सब कुछ उसका है, पर जे दो ने तो फिर की ये लड़ाई होएगी भी ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ मेरी है। इसे गल नूं ठीक करन दे लई कि केंद्र कोल किहड़ियां शक्तियां हन, राज्यां कोल किहड़ियां शक्तियां हन, ਤਾਂ जो केंद्र ਅਤੇ राज्यां विचकार संबंध वधिया तरीके दे नाल बन सकन। सो साडे संविधान दे विच इस चीज़ की प्रोविज़न की गई है। भारत का संविधान लिखती होण करके उत्थे बच्चे की है कि केंद्र ਅਤੇ राज्यां विचकार शक्तियां की जो वंड की गई है वो क्लीयर कट लिखी गई है। क्यों लिखी है? इसे करके ता जो केंद्री सरकार नूं पता होवे कि साडियां किहड़ियां शक्तियां हन अते राज्यां दीयां सरकारां नूं पता होण कि साडे कोल किहड़ियां शक्तियां हन। सो जदों असीं इस दी गल करदे हां, जेकर केंद्र अपना काम वधिया करेगा, राज अपना काम वधिया करनगे तो केंद्र ते राज्यां विचकार संबंध बहुत सुखावां होएगा अते देश बहुत तरक्की करेगा। सो इसे विषय नूं लैके अज असीं गलबात करांगे केंद्र राज संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशनस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जल्दी करांगे। तुसी अपने दे स्लाइड दे उत्ते देखना शुरू करो। सब तो पहला असी गल करते हैं केंद्र राज संबंध। मैं तुहानूं सब तो पहला दस्सिया है कि संघात्मक ढांचा है, फैडरल गवर्नमेंट है, फैडरल दी केंद्री सरकार है, बाकी राज्यां दीयां सरकारां हुंदियां हन। दोहरा शासन प्रबंध हुंदा है। केंद्री सरकार जो है वो सारे देश का प्रशासन चलाउण दी जिम्मेवारी उहदे ते हुंदी है, जदों कि राज्यां दीयां सरकारां उत्ते केवल अपने राज की जिम्मेवारी हुंदी है। मैं तुहानूं पहलां दस के हटी हाँ कि साडी केंद्र दी मोदी साहब की सरकार है, इस वेले कांग्रेस पार्टी की हो सकती है, किसी होर पार्टी की हो सकती है। केंद्र की सरकार जिहदे विच कि तुसीं प्रधानमंत्री अते मंत्री परिषद सारे देश के लिए जिम्मेवार हैं, जदों कि जो राज्यां दीयां सरकारां हन तो वो राज की सरकार अपने अपने राज के लिए जिम्मेवार है। सो कुछ शक्तियां केंद्र कोल हन अते कुछ शक्तियां राज्यां दे कोल हन। हुण बच्चे तुसीं देखो कि एक चीज़ नोट करो, 1 नंबर का तुहाडा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान के 11वें भाग अते 12वें भाग विच, नोट कर लो बच्चे, संविधान के 11वें अते 12वें भाग विच अनुच्छेद 245 तो लैके 291 तक, 245 टू 291, ये तुहाडे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि संविधान के भाग 11वें अते 12वें विच अनुच्छेद 245 तो लैके 291 तक सेंटर स्टेट रिलेशनस नूं डिस्क्राइब किया गया है, भाव लिखा गया है। जो केंद्र अते राज्यां विचकार संबंध ने, केंद्र कोल किहड़ियां शक्तियां, राज्यां कोल किहड़ियां, सब कित्थे लिखिया होया है
अनुच्छेद 245 तो 291 तक। सो केंद्र ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਬੰਧ, ਨੰਬਰ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਬੰਧ, ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝ ਜਲਦੀ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਮੈਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਬੰਧ। ਵਿਧਾਨਕ ਮੈਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਬੰਧ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਬੰਧ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਕੋਠੀ ਇਹਨੂੰ ਆਏਗੀ, ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਹਨੂੰ ਆਏਗੀ, ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਹਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 3 ਸੂਚੀਆਂ, ਸੰਘ ਸੂਚੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ, ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ, ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਐਂਡ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ। ਇਹ 3 ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 98 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਸੂਚੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਸੰਵਰਤੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 98 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। 98 ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਟੇ? ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਡਾਕ ਤਾਰ ਵਿਭਾਗ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੇਲਵੇਜ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 98 ਵਿਸ਼ੇ। ਇਹਨਾਂ 98 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੇ ਕੌਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਕੌਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ 98 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਉਹ 98 ਵਿਸ਼ੇ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ। ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 62 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, 62 ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਜ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅੱਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 28 ਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ 28 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਤੀਰਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 62 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ, ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ। ਸੰਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ? 52 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। 52 ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਣ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇੱਥੇ 98 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਬੇਟੇ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ 98 ਵਿਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 52 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਹੋਏਗੀ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। 98 ਵਿਸ਼ੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ, 62 ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ, 52 ਬੱਚੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 248 ਅਨੁਛੇਦ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਰੀ ਪਾਵਰਸ। ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਰੀ ਪਾਵਰਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਰਟੀਕਲ 248 ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨਕ ਮੈਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵਿਧਾਨਕ ਮੈਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਅੱਖਰ ਵਿਧਾਨਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਝੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਬੰਧ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ 3 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘ ਸੂਚੀ 97 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 62 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਕਨਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 52 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਆ ਜੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 248 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਔਨ ਦਾ ਹੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਚੋੜ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਨੇ, 4 ਮੁੰਡੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਆਹ ਕਮਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਇਹਦੀ, ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਇਹਨੂੰ, ਆਹ ਕੋਠੀ ਇਹਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ, ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜ ਪੈਣਗੇ ਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 28 ਰਾਜ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਆਪੋ ਧਾਪੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੱਬਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਨੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਓ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਬੰਧ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਘ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨੇ, ਰਾਜ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨੇ, ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੰਘ ਸੂਚੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਵਰਤੀ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊਰੀ ਪਾਵਰਸ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ 62 ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਰਾਜ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ 62 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ। ਮੰਨ ਲਓ 2 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣ ਹੁੰਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰਡਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦ ਬਣਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਛੇਦ 356 ਦਾ ਸੰਕਟ। ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ 356 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣੇ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਕੋਲ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਭਾਵ ਸੰਸਦ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 29ਵੇਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 2 ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਔਨ ਦਾ ਹੋਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸੰਬੰਧ ਦੀ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਸੰਬੰਧ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖੇਗਾ, ਰਾਜ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਦੇਖਣਗੇ, ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ। ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਸਮੇਂ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੱਚੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਸੰਕਟ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ। ਅਨੁਛੇਦ 352 ਦਾ ਸੰਕਟ, ਅਨੁਛੇਦ 356 ਦਾ ਸੰਕਟ, ਅਨੁਛੇਦ 360 ਦਾ ਸੰਕਟ। 352 ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਟੇ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਤ ਅਨੁਛੇਦ 356 ਦਾ ਸੰਕਟ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਸੰਕਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 356 ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ, ਗਵਰਨਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਅਨੁਛੇਦ 356 ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ, ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਨੁਛੇਦ 352 ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਅਨੁਛੇਦ 356 ਦਾ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ, ਕਈ ਸੌ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਗੜੇ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਨਦੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਦੋਂ ਝਗੜੇ ਹੋਣ ਨਦੀਆਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬੇਟੇ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ IAS ਆਫਿਸਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਰੇਲ ਮਾਰਗ, ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ ਬੇਟੇ? ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ। ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਵਰ ਸਾਰੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਬਸਟੇਕਲ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 264 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 291 ਤੱਕ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 97 ਵਿਸ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕੌਣ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏਗੀ। ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ 62 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧਨ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਕੌਣ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਰੇਟ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋਰ ਰੇਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਰੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏਗਾ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
कि एक चीज़ का रेट हरेक राज विच अलग-अलग रेट है। इस चीज़ नूं लैके इस चीज़ नूं खत्म करन दे लई भारत विच एक बिल पास किया गया GST। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़। GST का काम की सी कि जिहड़ी असीं ये गल कह रहे हैं कि एक वस्तु का रेट एक राज विच हो रहा है, दूजे विच हो रहा है, किते टैक्स हो रहा है, किते टैक्स हो रहा है, इस चीज़ नूं खत्म करन दे लई भारत सरकार ने एक बिल पास किया। बहुत बड़ा बिल है GST। तुसीं कोई चीज़ खरीदन जाते हो तो वो तुहानूं ये गल कहंदे कि इहदे ते इन्ना GST लग गया जी, तां रेट इन्ना है। सो GST के उत्ते इन्फॉर्मेशन थोड़ी जी जरूर ले लो कि संविधान की 101वीं सोध दे राही सारे भारत विच टैक्स की इकसारता, मैंने यूनीफॉर्म टैक्स सिस्टम, कि सारे भारत विच चीज़ां दा रेट टैक्स, चीज़ां दे रेट उत्ते जो टैक्स है वो इक्को जिहा होण करके बिल पास किया गया। ये बिल तुसीं याद रखना है 2017 आई थिंक जुलाई, 1 जुलाई 2017 तो ये बिल जिहड़ा सी ये सारे भारत विच लागू किया गया। इस बिल के अनुसार की है एकसार टैक्स दर, कि सारे राज्यों के विच टैक्स की दर इक्को जही रखी गई है। राज विच इकट्ठे किए गए टैक्स का 50% भाग जिहड़ा है वो राज अपने खर्च कर सकते हैं अते कलैक्ट कर सकते हैं। इस तो इलावा एक गल होर है कि जदों राष्ट्रीय संकट होवे, 352 का संकट होवे, राष्ट्रीय संकट होवे, उस समय वित्ती संबंधां दे विच वित्ती साधना विच दोबारा वंड की जा सकती है। भाव जे साडी संसद चाहे तो वह कोई भी वित्ती साधना दे विच चेंजिस कर सकदियां हन। जदों बच्चे संकट काल की घोषणा हो गई, ये तुसी एक मिनट, ये तुसी GST चंगी तरह कर लेना है। GST की फुल फॉर्म चंगी तरह कर लेनी है। कदों लागू होया? 1 जुलाई 2017 तो GST लागू होया। कादे लई होया? यूनीफॉर्म टैक्स सिस्टम, तां जो सारे भारत विच चीज़ां दे टैक्स की दर इक्को जही लिआंदी जा सके। होर ज़्यादा डिटेल जिहड़ा है बच्चे, ये तुसी कोशिश करना है कि डिटेल जिहड़े हन ये तुसी अपनियां बुक्स विचों पढ़ो। साडे कोल समा सिर्फ 25 मिनट का सी, इस करके मैं कोशिश की है थोड़ी तुहानूं जल्दी जल्दी कराउण दी। बहुत नॉलेज वाला चैप्टर है बेटे, कोशिश करना है अपनी बुक्स दे विचों इहनूं स्टडी करो। मैनूं उम्मीद है कि तुहानूं इन्ना मैं करवाया है समझ आ गया होएगा। केंद्र राज्यां दे विच संबंधां विच ज़्यादा पावरफुल कौन है? केंद्रीय सरकार पावरफुल है। किसी भी गलती लई माफ़ी। बहुत प्यार भरी सत श्री अकाल।